பார்ப்போம். யாரு மேச ராசி? I will read the current for மேச ராசி. Guru in the 4th place of education will be success. Mother's health will improve. Rahu moves to the 6th south. இதுதான் வந்து ரொம்ப குட். யாரு மேச ராசிக்கு இதுவரையில் ராகு 7ஆம் இடத்தில் இருந்ததோ அவருக்கு ராகு 6ஆம் இடத்திற்கு செல்கிறார். House much progress. Sani Rahu separation in the 7th house is very good. So this will improve in health, reduce the evil trouble, and improve the marital and love affairs. And later half of the year, when Saturn moves to 8th house, the transit for Mason people will be quite bad because Ashtamathu Sani will start. ஆனா என்ன ஒரு பெரிய நிபந்தனை கேட்டீங்கன்னாக்கா, when the Saturn moves to the 8th house of Mason people, Guru will expect the Saturn. So Mason people, when we compare to last year, this year will be very much better, even though the transit is better. But because they have got Guru in the 4th place, it is a bit neutral. So generally, you can get, if you go to the matrix, 5 points. It will be 5 points. Then you will see the next person get how many points. Then you will find 5 points is better. Now, Rishabha Rasi, Jupiter in 3rd place, lose confidence, becomes secluded, poor friendship, financial problem, change of place, and Rahu in the 5th house will get mental agitation. இதுதான் ரொம்ப புலம்புவாரு, பயமா இருக்கும், தைரியம் இருக்காது, பண காசு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாரு. 5ஆம் இடத்துல ராகு சஞ்சாரம் பண்றதுனால கொஞ்சம் ஈவில் ட்ரபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். And Saturn moves to the 7th house for Rishabha Rasi people, and critical period because of Kanda, Sani, but the good aspect of Jupiter on Saturn will protect you. So the most important for Rishabha Rasi people that your transit in the 3rd house is bad. That is the most important. Rahu moving to the 5th house is also bad. So I give them how many points? Just now Mason people got 5 points. So Rishabha Rasi people get only 2 points. So you get only 2 points. If your Dasa Bhuktis are very good, then probably you may have a better luck. Okay, அடுத்தது பார்ப்போம். Jupiter moves to the 2nd house is a good transit. Money, wealth, name, fame, appreciation, and வாக்கு சித்தி வரும். குரு அருள் கிட்டும். யார் அது குரு உச்சத்தை போதிலே 2ஆம் இடத்துல குரு அருள் கிட்டும். எங்க எடுத்தாலும் வெற்றி. And the very good part of Midhunan people is Saturn moving to the 6th place, superb, and expected by Guru. குரு 2ல மட்டும் இல்ல, சனி 6ஆம் இடத்துக்கு போய் குரு பார்வையும் பெறுது. அதனால மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து நல்ல வளர்ச்சி காலம், நல்ல முன்னேற்றமான காலம். ஏன்னா ஒரே ஒரு குறை, ராகு வந்து 4ஆம் இடத்துக்கு போகும். அது குருவும் சனியும் நல்ல டிரான்சிட்ல இருக்கிறதுனால அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையே கிடையாது. அதனால those people with Midhuna Rasi people, you get almost 7 to 8 points. என்ன இதுல இருக்கிற மாதிரி டெலிவிஷன்ல போடுவாங்க, என்ன டான்ஸ் அடிக்கிறது, பாட்டு படிக்கிறது, மாலை கொடுப்பாங்க, 7 புள்ளி 8 புள்ளி. Midhuna Rasi people can get 7 to 8 points. Very good. Now Kadaka Rasi people. For Kadaka Rasi people, Guru in the 1st place is in the Janmachani. அதனால என்ன கேட்டாங்க, ஒரே புலம்பல். Every time complain about something, this not right, that not right, அவன் எப்படி பண்ணிட்டான், அப்படி பண்ண, ஒரே புலம்பலா இருக்கும். Worries, mental agitation, இதுக்கான comments. Some people may have some loss of memory, எங்க வச்சு தேடிட்டு இருப்பாங்க. இப்ப பார்த்தாலும் பிள்ளைங்களை பத்தி ஒரே கவலையா இருக்கும். அடுத்தது unsatisfied with many things. Saturn in the 5th house are not so good because of the Jupiter in the Janma Rasi.
plus Saturn moving to the 5th place. அதனால பிள்ளைங்களை பத்தி எண்ணமெல்லாம் சுத்தி பிள்ளை மேலேயே ஓடிட்டு இருக்கும். என்ன ஆச்சு, எப்படி செய்வான், படிப்பானா, படிக்க மாட்டானா, இந்த பிள்ளைக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காது, பிள்ளை சுத்தியே ஓடிட்டு இருக்கும். But somehow or other, God is very great, very good. God is very fair, I would say. கடவுள் வந்து ரொம்ப நீதிமான்ங்க, நல்லா செய்வாங்க. You see, for Kadagam Rashi people, one very good thing is, the Rahu moves to the 3rd house. That gives you a lot of courage, brave. Even the Saturn in a bad place, Guru in a bad place, but Rahu moves to a good place. So in the midst of the bad, you also have something very good. Comparably, it will be better than last year. Comparably, it will be last year. அதனால கடகராசிக்காரங்க என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஜென்ம குருவுக்கும் சனிக்கு அர்ச்சனை பண்ணிக்கிட்டு வரணும். அடுத்து சிம்ம ராசிக்காரர், those who are சிம்ம ராசி people, Jupiter in the 12th place. So get ready to spend some money. That will be good expenses. It will be good expenses. Ready for spending money, good expenses. And Saturn moves to the 4th place. Watch out for joint pains, domestic troubles. Rahu comes to the 2nd house. Keep good relation with family members. சிம்மராசிக்காரங்களை கேளுங்க, இது நாள் வரையில் சிம்மராசிக்காரங்க குரு 11 இருந்துச்சு, வெரி குட். And Saturn was transiting in the 3rd place, very good. Rahu was transiting in the 3rd place, very good. So you see, all Sammarasi people, you see last year they progressed very well. But now, the scenario is a bit changed. You have got Jupiter moving to the Janma Rasi and the 12th house of expense, loss. பணம் வீரியமாகும், எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் மணி வீரியமாகும், ரொம்ப செலவு பண்ணுவீங்க, நல்ல காரியத்தை செலவு பண்ணலாம், தவறு கிடையாது. ராகு 2ஆம் இடத்துக்கு வந்து, சனி 4ஆம் இடத்துக்கு போகும்போது இல்லையா, 4ஆம் இடத்துக்கு போனா குடும்பத்துல பிரச்சனை வரும், அதனால வந்து பேசுறது கொள்றது, குடும்ப சம்பந்தப்பட்டவங்கிட்ட பண விஷயங்கள்ல வார்த்தைகளில் ரொம்ப கவனமாக நல்ல வார்த்தைகளா பேசுங்க, சிந்திச்சு பேசுங்க, யாரு கூட்ட பழகணும்னு தெரிஞ்சு பேசுங்க, வாய் கருத்தெல்லாம் பேசாதீங்க. ராகு 2ஆம் இடத்துல ரொம்ப குழப்பத்தை கொடுக்கும், வாயால ரொம்பல மாட்டிக்க கூடாது. அதுதான் வந்து குறிப்பாக சிம்ம ராசிக்கு சொல்ல வேண்டியது. அடுத்தது கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னாக்கா, Jupiter in the 11th house. So கன்னியா ராசி people, please listen. யாரு கன்னியா ராசியா இருக்கீங்களோ, வெரி குட். 11th house Jupiter, success, wealthy, promotion, appreciation. Saturn moves to 3rd house, end of the year. Great improvement in life. அப்படியே மாறுவாங்க கன்னியா ராசிக்காரங்களாம் வந்து, அப்படியே மாறி ஒரு புதிய தெம்பான வாழ்க்கை வரும். குட் ப்ரோக்ரஸிங் பீரியட். ராகு மூவ்ஸ் டு ஜென்ம ராசி. That's the only defect, but will be there. Minor trouble can be overcome with mantras and prayers. So rating for Kanya Rasi people is 8. Rating for Kanya Rasi people is 8. Simha Rasi people just now is 4. Kadaga Rasi also 4. Now let's go to Dhulam Rasi. Yaar Dhulamo konjam nalla ketteenga. Dhulam Rasi people, I have to tell them something, because Sani in the Janma, that means udalla வந்து சனி இருக்கு, தலைமையிலேயே சனி இருக்கு. 10க்கு 10ஆம் இடத்துல குரு. So we have got Saturn in a bad transit, we have got Jupiter in bad transit, and you got Rahu in bad transit. So 3 கிரகங்கள் வந்து first part of the year வந்து ஒரு நல்லா இருக்காது. 5ஆம் மாசம் வந்து 11ஆவது மாசம் வரைக்கும். 11ஆவது மாசம் வந்து குரு சனி வந்து ஜென்மத்தை விட்டு 2ஆம் இடத்துக்கு போகும்போது கொஞ்சம் பரவாயில்லையான சனியை குரு பார்த்துரும். இப்ப வந்து சனியை குரு பார்க்கல, ராகு வழிக்கு 12ஆம் இடத்துக்கும் போகுது, அதுவும் சரியில்லை. அதனால இந்த துலாம் ராசிக்காரர்கள் வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். Difficult period, money constraint, organizational failure, with ill health. Rahu in the 12th place, loss of property, trouble from thieves. Watch out for sickness, loss of reputation,
change of profession and financial constraints. அதனால துலாம் ராசிக்காரர்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். இவர்கள் எவ்வளவு பாயிண்ட் கேட்டீங்கன்னா 3 பாயிண்ட் தான். ஈக மார்க்கா பாக்கி துலாம் ராசி. சோ அடுத்தது யாருன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்ப்போம். அடுத்த ராசிக்கு விருச்சிக ராசிக்காரன். விருச்சிக ராசிக்காரன் யாரு? விருச்சிக ராசி people, Jupiter moving to a very good place. So those born in Vrichaka Rasi, Jupiter very favorable transit, exalted, children should be blessed, birth of a child, pilgrimage, honor, wealth, name and fame. எல்லாம் வரும். யாருக்கு? விருச்சிக ராசிக்காரன். அடுத்தது என்ன ஒரு பெரிய பொருள்னு கேட்டா, அவருக்கு 7 சனி நடக்கிறதுனால 12ஆம் இடத்துல ஜென்மச்சனி ஆரம்பிச்சாலும் கூட குரு பார்வையினால சனி சண்டை செக். அதனால they will still experience good progress for விருச்சிக ராசி people. அதனால அவர்களுக்கு என்ன பாயிண்ட் கேட்டீங்கன்னாக்கா 6 பாயிண்ட். அடுத்தது தனுசு. யாரு? மூலம், பூராடம், உத்திராடம். இந்த 3 நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாரு தனுசு ராசியோ தயவு செய்து கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. குரு 8ஆம் இடத்துல இருக்கிறது. குரு 8ஆம் இடத்துல இருக்கிறது. அது நல்ல டிரான்சிட் கிடையாது. நம்பர் 1. பீயிங் த ராசி லார்ட், அதாவது தனுசு ராசிக்கு அதிபதியே குரு. எல்லாருக்கும் குரு 8க்கு போறது கெட்டதுதான். ஆனா ராசி அதிபதியா இருந்து 8ஆம் இடத்துக்கு போறது இன்னும் கெட்டது இல்லையா? இன்னும் வீக் ஆகிடுமே. முதல்ல 8ஆம் இடமே வீக்கான இடம். ராசி அதிபதியா இருந்து 8ல மறையத்தான் இருக்கு. அதனால தனுசு ராசிக்காரங்க குருக்கு கண்டிப்பாக மந்திரங்களை சொல்லணும். தட்சிணாமூர்த்தி விளக்கு போடணும். அது என்னன்னா சேர்த்து நான் பிறகு சொல்றேன். குறிப்பா தனுசு ராசிக்காரர்கள் Jupiter 8th place, pretty bad. As Rasi Adhipati, sickness, worries, fear of litigation, loss of property, accident and job fear. Saturn in the 12th transit and Rahu in the 10th transit. அப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா தனுஷ்காரர்களுக்கு ரொம்ப கவனமான இருக்கணும். ரொம்ப பேட் கம்பெனி, ப்ளீஸ் அவாய்ட் பேட் கம்பெனி. ஏன்னா தனுசு ராசியா இருக்கிறதுனால அந்த நேரம் பார்த்தா என்ன வரும், நல்லா சாவி கொடுப்பான் அவனுக்கு. இவனுக்கு கெட்ட நேரம் தெரியாது அவனுக்கு. அவர் நல்லா சாவி கொடுப்பாரு. சாவி கொடுத்து இவரு பாட்டுன்னு வேகமா சத்தம் போட்டு கிடப்பாரு. சத்தம் போட்டா எல்லா யாருக்கு கெட்ட பேர் வரும்? இவன் தான் வாங்கி கட்டிக்குவாங்க. அதனால தயவு செய்து தனுசு ராசிக்காரர்கள் ரொம்ப கவனமாக நிதானமாக எல்லா விஷயம் ஒதுங்கி நின்று கவனமாக பிரார்த்தனை காலத்தை. அதனால இந்த தனுசு ராசிக்காரங்க எத்தனை பாயிண்ட் கேட்டீங்கன்னாக்கா யுவமாக்கா மார்க். சார் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான மார்க் கொடுப்பாரு. 2 மார்க் தான் கொடுத்திருக்காரு. அடுத்தது கும்பராசிக்காரர்கள் பார்ப்போம். கொஞ்சம் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இதனால வரையில் குரு 5ல் இருந்தது. வெரி குட், very good. For Kumbha Rasi, Jupiter in the 6th place. Enemies may get strong. Enemies may get strong. Accusation, false accusations, fear, seek trouble for nothing. People may unnecessarily seek your opinion. சும்மா இருக்கும்போது கொஞ்சம் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க, ஏதாவது நீங்க பண்றீங்களான்னு சொல்லி வம்பு தேடிட்டு வரும்னு சொல்றேன். சும்மா இருந்தாலும் கூட வம்பு தேடிட்டு வரும். அப்படியே தவறு செய்தாலும் கூட நான் தவறு செய்யலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணாதீங்க. Don't try to rectify your mistakes when you Jupiter in your 6th place. Whatever expression you give, everything will turn bad against you. அதனால மௌனமா இருங்க. தேவையில்லாத ஒப்பீனியன்ஸை கொடுக்காதீங்க. மகர ராசிக்காரர்களுக்கு trouble for nothing. People may unnecessarily seek your opinion. Enmity creates for simple reasons. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் enemy ஆயிடுவாங்க. Even children may differ in opinion. அப்பாக்கு குரு 6ல இருக்குன்னா பிள்ளைங்க கூட ஒத்துழைக்காது. Try to tell சும்மா சரி 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 சரி
பாப்போம் கொஞ்சம் ஒதுங்கி போங்க. ஈவன் ட்ரூத் மே ரிமைன் சைலண்ட். நல்லா இருக்காதுங்க. ஈவன் ட்ரூத் மே ரிமைன் சைலண்ட். அதனால கும்பராசிக்காரர்கள் நீங்க நியாயத்தை பேசினாலும் ஈடுபடாது. அதனால என்ன செய்யணும்? நல்லா கேட்டுங்க. உன் சைட்ல நியாயம் இருக்கா? நீ பேசாத. குரு நல்லா இருக்கா அவங்ககிட்ட சொல்லு. கன்னி ராசி தானே போனே, பக்கத்துலேயே இருக்காங்க. கன்னி ராசிக்காரங்க சொல்லு, நான் இது நேரம் சரியில்லை, ஆனா இதான்ப்பா நியாயம், நீ கொஞ்சம் எடுத்து பேசினாக்கா அவரு பேசினாக்க the truth will be accepted through somebody else. So use a third person who has got a good transit and you can function through them. அதாவது யாரு மற்றவங்களை முன்னுக்கு வச்சு நீங்க செயல்படுங்க. அதான் கும்பராசிக்காரர்கள். அடுத்தது மீனராசிக்காரர்கள். மீனராசிக்காரர்கள் என்ன நடக்கும்னு பார்ப்போம். Jupiter in the 5th place. Gain of confidence. Will gain confidence. Very sharp thinking. இதனால் வரையில கொஞ்சம் டல்லா இருந்த கொஞ்சம் மறந்துச்சுனாக்கா they get back the mental power again. டிவைன் அனுகிரகா மேல இருந்து தேவர்கள் எல்லாம் வந்து அஞ்சலி குரு எல்லாம் ரட்சிப்பாங்க. நல்லா இருக்கு. சத்குரு பிளஸிங்ஸ் இருக்கும், எல்லாம் பிளஸ் பண்ணுவாரு. கவர்மெண்டல் கெயின்ஸ். மேரேஜ் for those who are not married. குரு 5 இருக்கு, குரு 7 இருக்கு, குரு 9 இருக்கு, குரு 11 இருக்கு. சார் கல்யாணம் சொல்லிட்டாரு. அதனால those who are not married, it's a good time to get married. You will get a very good proposal. For those who are already married, you may have good children. You will have a good relation with your wife and good luck coming. You may try to get some dream. கவர்மெண்டல் கெயின்ஸ், ஏதாவது பட்டம் கிடைக்கலாம், ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கலாம், ரிவார்ட் கிடைக்கலாம். ராகு இந்த 7th மைல்ட் ஹெல்த் ப்ராப்ளம், வயசுக்கு ஒரு மைல்ட் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் கொடுக்கும். அதே நேரத்தில் வந்து என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னாக்கா, இந்த மீன ராசிக்காரர்கள் குறிப்பா ராகு 7க்கு போகுது இல்லையா, அதனால இந்த மற்ற ரிலிஜியன்காரங்க குறிப்பாக இந்த பெண்கள், மலாய்க்கார பொம்பளைங்க, மலாய்க்காட்சி முஸ்லீம்கள் இருந்தாங்களோ தயவு செய்து கொஞ்சம் ஒதுங்கி அவங்ககிட்ட வந்து அந்நிய மத அக்காலம் கிட்ட இந்த ராகு 7ஆம் இடத்துக்கு போறதுனால வந்து கொஞ்சம் மோகனம், கொஞ்சம் வசியம், அந்த மாதிரி ஏதாவது செய்வாங்க. ஏன்னு கேட்டா குரு 7 இருக்கு இல்லையா, குரு வந்து 5 போனாலும் வந்து ராகு 7க்கு வரும்பொழுது கொஞ்சம் தவறான எண்ணங்களை கொடுக்கும். அதை வந்து சில பேர் பயன்படுத்தி கூடும். அதனால பெண்கள் பக்கம், குறிப்பா அந்நிய முறை பெண்கள் பக்கம் தலை வைத்து படிக்காதீர்கள். இவர்களுக்கு மீனராசிக்காரர்களுக்கு இதனால் வருகின்ற சனி ராகு தொல்லைகள், 8ஆம் இடத்துல சனி ராகுன்னு சொல்லியா எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டீங்க, தண்டங்கள்லாம் வந்திருக்கும். அதெல்லாம் சனி 9க்கு போயிடும். 9 போய் குருவுடைய பார்வையை பெறும். இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா காணும். அதனால மீன ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பரா தூஜு மார்க்கா. சரி, ஓகே. இப்ப வந்து எல்லாம் முடிச்சிருந்தாங்க. யாருக்கு வந்து மார்க்கா 2? என்ன ராசிக்காரன் சொல்லுங்க. துலாம், ரிஷபம், கடகம், தனுசு. தனுசு ரொம்ப வாட்ச் பண்ணணும். தனுசு தான் வந்து ரொம்ப வாட்ச் பண்ணணும். துலாம் ராசிக்காரர்கள் பிற்பகுதியில் சனி வளர்ந்ததற்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இந்த 3 பேர்ல யாருக்கு இந்த பேட் கேட்டகரி யாருலாம் வந்து you come for further consultation. See the astrologer, go for a further consultation and see your horoscope in full. Okay, now all those people which I told having a bad transit, please look into even the Jupiter in a bad transit. Look for Jupiter Dasa, whether you are having a Jupiter Dasa. If the Jupiter Dasa is bad, for your Lagna or as a Bhukti Lord, now the current transit of Jupiter is in a bad place. So please do the remedies well. யாருக்கு குரு திசை நடக்கிறதோ, யாருக்கு குரு திசை நல்ல திசை இல்லையோ, யாருக்கு குரு புக்தி நல்லது இல்லையோ, யாருக்கு குரு நல்ல டிரான்சிட் இல்லையோ, இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, யாரு குரு நல்ல டிரான்சிட் இல்ல,
அவங்களுக்கு குரு தசை கூட நல்ல திசையா இல்லைனாக்கா தயவு செய்து வியாழக்கிழமை தோறும் தட்சிணாமூர்த்திக்கு விளக்கு போடுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கொண்ட கடலை எடுத்து தலைகளை வச்சு படுத்து தானம் கொடுத்துருங்க கொண்டகளை. அப்புறம் எல்லாம் குரு யந்திரம் இருக்கிறது, குரு யந்திரம் அதெல்லாம் சாமி நமக்கு கொடுத்ததுதான், சாமி கொடுத்த யந்திரம் தான் அது. அந்த யந்திரத்தை வச்சுதான் நம்ம இன்னைக்கு பூஜை பண்ணோம். அந்த குரு யந்திரத்தை சொல்லி நீங்க மந்திரம் சொல்லி குரு யந்திரத்தை கூடயே வச்சுக்கோங்க. தட்சிணாமூர்த்திக்கு விளக்கு போடுங்க. If these people with a bad transit have got a very strong dasabhukti, very powerful dasabhukti vechukkume, very good. Don't worry, your bhukti will protect you. However, please go and consult astrologer, see whether the Jupiter is in which position from your dasabhukti. அதை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நான் சொன்ன bad transitலாம் please come for counseling and see whether how bad the effect will be. Okay. இப்போ குரு டிரான்சிட் நல்லா இல்லைன்னா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா குரு யந்திரம் இருக்கிறது. நம்ம குரு யந்திரம் நம்ம குரூப்ல உள்ள எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுல என்ன சொல்லுங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா ஓம் சத்குரு சொல்லுங்க. எனது குரு கிரக தோஷம் நீங்கி சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா. ஓம் சத்குரு எனது குரு கிரக தோஷம் நீங்கி சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா. ஓம் சத்குரு எனது குரு கிரக தோஷம் நீங்கி சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா. ஓம் சத்குரு நவகிரகம் எனக்கு சாதகமாகி சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா. ஓம் சத்குரு நவகிரகம் எனக்கு சாதகமாகி சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா. ஓம் சத்குரு நவகிரகம் எனக்கு சாதகமாகி சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா. இந்த மந்திரங்களை நீங்க சொல்லுங்க. ஓம் சத்குரு நவகிரகாய வசி சிவே வசிய சிவ. ஓம் சத்குரு வசி சிவே வசிய சிவ. ஓம் சத்குரு நவகிரகாய வசி சிவே வசிய சிவ. ஓம் சத்குரு நவகிரகாய வசி சிவே வசிய சிவ. ஓம் சத்குரு சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா. இந்த மந்திரத்தை என்ன செய்யுங்க 21 முறை அன்றாட 21 முறைனா சரி, ஏதோ 9 முறையோ 21 முறையோ எவ்வளவு எழுதுனீங்களோ அவ்வளவு நல்லது. ஓம் சத்குரு சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா இந்த மந்திரத்தை எடுத்து ஒரு புத்தகத்துல, ஒரு எக்ஸசைஸ் புத்தகத்துல அன்றாட 21 முறை எழுதுங்க. ஓம் சத்குரு நவகிரகம் எனக்கு சாதகமாகி சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா. இது கண்டிப்பா சுவாமி எல்லாரையும் எழுத சொல்றாரு. யாராருக்கு நவகிரகம் இல்லையோ எழுதுங்க, இல்லைன்னா சத்குரு சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா என்ற மந்திரத்தை எழுதுங்க. சரி, இப்ப என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னாக்கா, இப்ப இந்த மந்திரம் எல்லாம் சொல்றாங்க. ரொம்ப முக்கியமா நம்ம எல்லா மந்திரம் சேர்ந்து சொல்றோம்ல. ஓம் சொல்லுங்க. ஓம் கிரகேஸ்வரி சொல்லுங்க. எல்லாம் சொல்லுங்க. ஓம் கிரகேஸ்வரி நமாமி ரட்சணி. ஓம் கிரகேஸ்வரி கிரகணி ரோகமோஷினி கிரகேஸ்வரி கிரகாய கிரகத நமாமி ரட்சணி. ஓம் கிரகேஸ்வரி கிரகணி ரோகமோஷினி கிரகேஸ்வரி கிரகாய கிரகத நமாமி ரட்சணி. ஓம் கிரகேஸ்வரி கிரகணி ரோகமோஷினி கிரகேஸ்வரி கிரகாய கிரகத நமாமி ரட்சணி. இந்த மந்திரத்தை சாமி சாமி கொடுத்த மந்திரம் தான். இங்க கொடுத்த மந்திரம் எல்லாமே சாமி கொடுத்த மந்திரம் தான். நான் சொன்ன படங்கள் எல்லாம் நானே எவ்வளவு புக்கு என்னது பாராமிகருடைய பிறழ்ச்சாதகம்
எடுத்து ரிஃபர் பண்ணியிருக்கிறேன். மந்தரேஸ்வரனுடைய பரதீபிகை எடுத்து படிச்சிருக்கேன் இந்த டிரான்ஸ்லேட் பத்தி. ஆனா சுவாமி எழுதின குரு சனி சஞ்சாரம் புத்தகம் வந்து சுவாமி எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால நமக்கு எல்லாம் ஒரு பிரிண்ட் போட்டு கொடுத்துருக்காரு. அந்த புத்தகத்துலதான் வந்து ரொம்ப பிராக்டிக்கலா என்ன நடக்கும், குரு இந்த இடத்துக்கு போனா என்ன நடக்கும் ரொம்ப கிளியராவே எழுதியிருக்காரு சாமி, ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. I never read in any other books such a very clear interpretation of transit of Guru to different houses except for in Swamiji's writing. That's a very good book. அது வந்து அந்த புக்கை தான் வச்சு நீங்க பார்த்து உங்களுக்கு பலன் சொன்னேன். அடுத்தது சுவாமி சொன்ன சில யாருக்கு டிரான்சிட் சரியா இல்லையோ, இது சுவாமி புக்கில் உள்ளது வந்து சடாச்சரத்தை போட்டு ஓம் சரஹன பவனம், சடாச்சரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த 6 ஷட்கோணம் இருக்கு இல்லையா, ஷட்கோணத்தை போட்டு அது சடாச்சரத்தை வரைந்து அதுல வந்து ஓம் சத்குரு எனது குரு கிரக தோஷம் நீங்கி சகலம் சாதகாய ஸ்வாகா இருக்கலாம். ஓம் சத்குரு சரவண பவா ஐயம் கிரியம் சவும் எனது குரு கிரக தோஷம் நீங்கி உடல் நலம் மன நலம் தனநலம் தர ஸ்வாகா. இந்த மந்திரத்தை எழுதி நீங்க அந்த யந்திரத்துல போட்டு ஜபிச்சு வந்தாக்கா மிக்க பலன்களை கொடுக்கும். அதனால யாராருக்கு டிரான்சிட் சரியில்லை, இப்போ துளாராசிக்காரர்கள் ஒரு சரியில்லை, சனியும் கொஞ்சம் சரியில்லை, குருவும் சரியில்லை, ராகுவும் சரியில்லை, அதனால மனம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். கவலைப்பட தேவையே இல்லை. சத்குரு இருக்காங்க. பாரதி சொல்வாரு, என்ன சொல்வாரு, அம்பிகையை சரண் புகுந்தால் அதிக வரம், சொல்லுங்க, அம்பிகையை சரண் புகுந்தால் அதிக வரம் பெறலாம். இது பாரதியாருடைய கருத்து. இது வந்து சாமியினுடைய கருத்து நான் சொல்றேன். சத்குருவை சரணடைந்தால் சகலமும் சாதகமாகும். இதுதான் சாமியினுடைய. பாரதி என்ன சொன்னாரோ ஞான திருஷ்டியில அதேதான் சாமி சிம்பிளா சொல்லியிருக்காரு. சத்குருவை சரணடைந்தால் சகலமும் சாதகமாகும். சத்குருவை சரணடைந்தால் சகலமும் சாதகமாகும். அதனால ஓம் சத்குரு ஓம் சத்குரு ஓம் சத்குரு சகலமும் சாதகாய ஸ்வாஹா நிறைய தெரியுங்க. தியானம் தியான மண்டலத்துக்கு வாங்க, வழுக்கு போடுங்க, குரு வழிபாடு செய்யுங்க. அதனால கிரகங்கள் வந்து the way Sadguru has taught us is to make the Navagraha become, என்னது யார் படிக்கலையா பேஸ்புக்க, நவகிரகத்தை எப்படி மாத்தனா, become Anu Graha. Navagraha turn Anu Graha. Anu Graha means the planets showering blessings. The planets will bless you. So turn the Navagraha to Anu Graha and enjoy the benediction of the planets என்று கூறிக்கொண்டு, யாராவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்கம்மா, யாராவது கேட்கணுமா கேளுங்க, யாருக்கு டவுட் இருக்கு கேளுங்க. கேள்வி சரி, பரவாயில்ல, எல்லாருக்கும் கேள்வி இருந்தா பரவாயில்ல. நான் சொல்லதான் ஞாபகம் வச்சுங்க. The bad transit காரணம்லாம் தெரிஞ்சு go for another counseling and see whether how bad is your planet என்று கூறிக்கொண்டு, இந்த வாய்ப்பு வழங்கிய தியானம் என்கிற நண்பர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். மன்றத்தில் வாங்க, தியானம் பண்ணுங்க, சாப்பிட்டு பண்ணுங்க, எல்லோரும் குருபடி நிலைகளை கூறிக்கொண்டு இன்று குமார்